उत्कलमेल टीवी और स्वस्ति साहित्य संसदर मिलित आनुकूल्य आरंभ करने को जाऊँ डिजिटल साहित्य सभा। यह अवसर में आपण मानक स्वागत। नमस्कार प्रिय सारस्वत बंधुगण, स्वस्ति साहित्य संसद तरफ मुझे आपण मानक अभिनंदन जनाऊँगी। दीर्घ वर्ष धरी यही सहर में प्रति मास द्वितीय सप्ताह शनिवार दिन गोटे जगार एकाठी होथुलु, गल्प शुणुलु, कविता पढ़ुलु, विभिन्न साहित्य संपर्कित कौन विषयवस्तु उपरे आलोचना मध्य करा जाउथला। किंतु बर्तमान एमती गोटे समय आसी समग्र विश्व में गोटे अजଣା आतंक जमीती खेली जाइए समस्त पाखरे। आम एकाठी हो पारुनु। मार्च मास एप्रिल मास 2 मास होगला आम परस्पर को देखिबार सुजोग मध्य लाभ कर पारिनु। एवं यही समय कवि लेखक माने सर्जनशील स्रष्टा माने से विशेष भाव में अंतर्मनस्क हो पड़ते एवं सेमाने जेमिति खोजी चलती सृष्टिर रहस्य प्रक्रिया को, सेमानंकर भावना को ये कहानी माध्यम किए कविता माध्यम किए नाटक तार आत्मवेदना को परिप्रकाश करुछि। तेबे आमे आमर भावना को परस्पर सहित बांटिबा केमिति, तेणु आमे गोटे योजना प्रस्तुत कलु जे डिजिटल साहित्य उत्सव। तेणु यही भिडियो माध्यम आमे परस्पर को भेटिबा, मन भरी जीवा एवं आमे एकात्म हेबा एवं कवि लेखक मानकर कविता गल्प शुणिबा, किसी आलोचना मध्य करिबा। एटा होछि तार प्रारंभिक पर्याय। ये प्रारंभिक पर्याय आमे अनुरोध करिथिलु प्रोफेसर शंकर त्रिपाठी को जे वर्तमान ये जो कोरोना जनित जंत्रणा मनीष भोगुची तापर भारतवर्षर अर्थनैतिक स्थिति केमिति हम तार विचार रखापी से स्वीकृति प्रदान करी वक्तव्य रखिंट। एवं आमे शुणिबा गाल्पिक काशीनाथ नंदींकर गोटे छोट गल्प, तापर कविता पढ़िबे कवि मीनकेतन प्रसाद, कवि त्रिलोचन स्वाई, डॉक्टर सुधीर मिश्र, नृसिंह चरण विश्वाल, अंगुरबाला परिड़ा, मोनालिसा मिश्र एवं विजयलक्ष्मी पट्टनायक। तेज जाओ ये कार्यक्रम आरंभ करने पूर्व आमर सभापति श्रीजुक्त महेंद्र पट्टनायक को अनुरोध करी सी श्रोतामंडली उद्देश्य गोटे स्वागत भाषण रखिए। बंधुगण, ये दुर्दिन समय आम समस्ते सचेतन होगा, आम सामाजिक दूरत्व बजाय रखा, मुहरे मास्क पिंधा, भलरे रहिबा। नमस्कार। स्वस्ति साहित्य संसद तरफरु आमर प्रत्येक मास द्वितीय शनिवार सारस्वत आलोचना चक्र अनुष्ठित होता है एवं ये गोटे बहुत पुरातन सारस्वत अनुष्ठान आपण मान समस्त जानती। किंतु वर्तमान जो भयावह परिस्थिति कोरोना जनित संक्रमित अवस्था समग्र विश्व में देखा जाइछि एवं जा फल तज्जनित प्रभाव आम उपर पड़ी जे आमे कई सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करुचु एवं घर कई बाहर नाऊ एवं लॉकडाउन अवस्था रे समग्र राज्य आम रही। ए दृष्टि विचार करी आमे किछि मास हला एई कार्यक्रम को संपूर्ण रूपे बातिल करिचु। किंतु एते दिन घर भितर समस्ते आबद्ध होई रहिबा परे गोटे मुक्त वातायन समस्ते वंचित हवा परे अनुभव कले जे या को गोटे अन्य रूप दिया जाऊ एवं ए वीडियो माध्यम रे एक नूतन शैली रे एक नूतन चिंताधारा नहीं ए कार्यक्रम एथर आरंभ होगा जाऊँगी। एणुकरी आमर अनुष्ठान समस्त कर्मकर्ता समस्त सभ्य सभ्या मानक मोर आंतरिक शुभेच्छा एवं अभिनंदन जनाऊँगी एवं आशा करुच्ची जे कार्यक्रम निश्चित भाव में फलप्रद हब एवं पुणी आगामी दिन में किभली भाव में सुंदर भाव में कार्यक्रम को संगठित करा जाय परिबो से दिगरे प्रेरणा जोगेबो। बंधुगण नमस्कार। किछि कहवा पूर्व मु आपण मानकु अभिनंदन जनाऊँगी।
विगत 30 दिन रु अधिक हब आमे समस्ते गृहबंदी होई रहिछे। एइटा कोरोना युद्ध पाई प्रथम सोपान। ए भितरे आमको मनीष जीवन बंचेबा सहित अर्थनीति की बंचेबार भी एक कल्पना समस्तंक मनरे उंकी मारिछि। समस्ते अर्थनीति पाई मध्य विव्रत, कारण आमर जेते उत्पादन केंद्र थिला, जेते कल कारखाना थिला, से सबू बंद रही। कोटी कोटी श्रमजीवी जीविका हरई। आमे जदि तांकर दुर्दशा देखिबा ताहले मानव जीवन को प्रकार बंचिबा कथा, को स्तर रे बंचिबा कथा आमे चिंता करिया को बाध्य हो। मु आपन गोटे छोट घटना कहूची। 7 दिन पूर्वरु मो सान पुओ मते फोन कला जे जड़े लोक जीव, आपण ताऊ किसी पैसा देदेवे किंबा किसी चाउल देदेवे। मु आश्चर्य लिखिए बोली। से कहला गोटे जीव जी ता घरे गृह सहायिका भावे काम करुची, सी तार ननंद। से स्त्री लोकटी मो घर को आसला, कहला मते कही मोर बड़ भौणी बा भाउज आपण किछि साहाय्य करंतु। मु ताऊ कहली कौन ना चाउल दियंतु। केते चाउल ना 10 किलो देले बे हो। मु ताकू 10 किलो देवा अपेक्षा 2000 टंका दे कहली तू जा चाउल किन नेबू। पचारि तोर असुविधा कौन है? तो स्वामी चाकरी करूना। से कहला ये ड्राइवर थे राउरकेला रे, ये जो लॉकडाउन समय मालिक तांकू बाहर कर देइछि, घरे खाइबा को नाही। एइटा जदि गोटे गाड़ी ड्राइवर परी परिवार रो दुर्दशा, ताहले जो माने कल कारखाना रे काम करुले दिन मजुरिया भाव रे तांकर दुख सहजे अनुमेय। ताहले करा हबो कौन? वर्तमान आमको देखा पड़ो जे आमको इंडस्ट्रियल एक्टिविटी, प्रोडक्शन एक्टिविटी भी समांतराल भाव रे चालू रखा पड़ो। जो अंचल रे बिल्कुल कोविड रोगी नहांती, कोविड रो संक्रमण नाही, सेठी किसी सतर्कता नहीं निश्चय अर्थनीति की त्वरान्वित करने पड़ो, चलमान करने पड़ो। किंतु मु भावुची आम जदि गोटे देखा जे टीवी न्यूज हो, खबर कागज न्यूज हो, सेठी सरकार कोटी कोटी श्रमजीवी को 2 बेला खाइबा को दौरान, कोटी कोटी श्रमजीवी को मास्क बांटुंट। यहीटा को आम जदि टिकिए परिवर्तन कर दे थांते, तो जो मैंने से कारखाना रे थिले से कारखाना मालिक मानू कही थांते जे तुम्हें चालू रख, किंतु ए जो श्रमजीवी मैंने अच्छा से मैंने बाहर को बाहरिबे नहीं, सेठी खाइबे, सेठी रहिबे, आओ सामाजिक दूरत्व रक्षा करेंगे। से हुए तो आमको आमर उत्पादन क्षमता को 50% को कम कर देकरी, जदि जतिक वर्कर थिले से माने 2टा शिफ्ट रे काम करथांते, 3टा शिफ्ट रे काम करथांते, ताहले आमे एई जो श्रमजीवी मानकू खाइबा को देई परिथांते, आमर उत्पादन भी चली था। उत्पाद जो आमर जो जातीय आम जोटा कहूँ ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट बा उत्पादक क्षमतार निम्नमुखी है न था। फिर भी देयर इज ए सिल्वर लाइन ऑन एवरी ब्लैक क्लाउड। गोटे सिल्वर लाइन सब बड़े अच्छी गोटे कला बादल ऊपर। एठी आम देखुचु जे भारतर जो वर्तमान असुविधा समय रे जेते प्रकार उद्भावन चली, लोक जेते प्रकार छोटिया छोटिया इंस्ट्रूमेंट डेवलप करिवार आरंभ करिसंती, सेईटा आम पई गोटे शुभ संकेत। आमर जदि युव समाज
ସେମାନେ ଚିନ୍ତାଶୀଳ ହେବେ, ସେମାନେ କିଛି ବନେଇବେ, ସେମାନେ ନୂଆ ଜିନିଷ କରିବେ, ତାହେଲେ ହୁଏତ କୋଭିଡ଼ ପରର ଯେଉଁ ଅର୍ଥନୀତି ଆମ ପାଖରେ ଅଛି ବା ଆସିବ, ଆମେ ତାର ନେତୃତ୍ୱ ନେଇପାରିବା। ଏଥିପାଇଁ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆମେ ଅର୍ଥନୀତି କଥା ଚିନ୍ତା କରିବାକୁ ଗଲେ ମୁଁ ଦେଖେ ବହୁତ ଜାଣିକି ହେଉ କିମ୍ବା ଅଜାଣତରେ ହେଉ, ଆମର ଯେତେବେଳେ ବାଗଚି ସାହେବ ଆସନ୍ତି ସେମାନେ ସେ କହନ୍ତି କମ୍ ଖାଆନ୍ତୁ। ଏଇଟା ଯଦି କମ୍ ଖାଆନ୍ତୁ ସେ ଲୋକଙ୍କୁ ଡରାଇବା ପାଇଁ କହନ୍ତୁ ବା ସାବଧାନ କରିବାକୁ କହନ୍ତୁ। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଯଦି ସ୍ମଲ୍ ଆଣ୍ଡ ମିଡ଼ିୟମ୍ ସ୍କେଲ୍ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ଯେଉଁଗୁଡ଼ାକ ଡିଟର୍ଜେଣ୍ଟ ତିଆରି କରନ୍ତି, ଯେଉଁଗୁଡ଼ାକ ତେଲ ତିଆରି କରନ୍ତି, ଯେଉଁଗୁଡ଼ାକ ଅଟା ତିଆରି କରନ୍ତି, ସୁଜି ତିଆରି କରନ୍ତି, ସେଗୁଡ଼ାକ ଯଦି ଉତ୍ପାଦନକ୍ଷମ ନ ହେବ, ତାହେଲେ ଆମେ ହୁଏତ ଏଇ ଯେଉଁ ବସ୍ତୁ ଅଛି ଏସବୁ ବସ୍ତୁ ଆମକୁ ମିଳିବ ନାହିଁ। ଏଇଟା ଆସି ନପାରେ। ଏବେ ଆମ ପାଖରେ ଅଛି, ମାସେ 2 ମାସ ଯିବ, କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଗଲା ପରି ମହଜୁଦ ସାମଗ୍ରୀ ଆମ ପାଖରେ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ଯେଉଁମାନେ ସୁସ୍ଥ ଅଛୁ ସେମାନେ ବି ଆମକୁ ଇକୋନୋମିକ୍ସର ଗୋଟେ ଷ୍ଟେପ୍ ହେଉଛି ଟୁ ସେଭ୍ ଫର୍ ଫ୍ୟୁଚର। ଖାଲି ପଇସା ସେଭ୍ ନୁହଁ, ଆମକୁ ଖାଦ୍ୟ ବି ବଞ୍ଚେଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯେତେ ଆମେ ଆଗରୁ ଯେତେ ବିଳାସରେ ରହୁଥିଲେ, ତାଠୁ ଟିକିଏ ବିଳାସ ବ୍ୟସନକୁ କମ୍ କରି ଆମେ କାଲି ପାଇଁ କିଛି ବଞ୍ଚେଇକି ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏ ଯେଉଁ ସେଭିଂ ମେଣ୍ଟାଲିଟି ରହିବା ଦରକାର। ଆଉ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଆମେ ଯଦି ସକ୍ଷମ, ଆମର ଯେଉଁମାନେ ପଡ଼ୋଶୀ, ଆମେ ଯଦି ତାଙ୍କର କିଛି ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରିବା, ତାଙ୍କୁ କିଛି ଅର୍ଥନୀତି ଦିଗରେ ଆମେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ଏ ସମୟ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ, ତାହେଲେ ଅର୍ଥନୀତି ଆଗେଇ ଆସିବ। ଯଦି ଗ୍ରେଡେଡ଼ ଯେଉଁଟା ଆମେ କହୁଛୁ ଲକଡାଉନ୍ ୱିଥଡ୍ରଲ୍ ନ ହୁଏ, ତାହେଲେ ଯେଉଁ କ୍ଷୁଦ୍ର ଆଉ ମଧ୍ୟମ ଧରଣର ବ୍ୟବସାୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ ଅଛି ସେଗୁଡ଼ାକ ବନ୍ଦ ହେଇଯିବ, ସେଗୁଡ଼ାକ ଦିୱାଲିଆ ହେଇଯିବେ। ଆଉ ସେଇଠୁ ପୁଣି ଆମର ଅର୍ଥନୀତିକୁ ପୁନର୍ଜୀବିତ କରିବା କଷ୍ଟକର ହେଇପାରେ। ଭାବୁଛି ଆମେ ସମସ୍ତେ ଏଥିରେ ସହଯୋଗ କରିବା। ଧନ୍ୟବାଦ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନମସ୍କାର। ଆଜିର এই କବିତା ଆସରରେ ମୁଁ ମୀନକେତନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଯେଉଁ କବିତା ଆବୃତ୍ତି କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଛି, ସେ କବିତାର ଶୀର୍ଷକ ହେଲା ଫୁଲଗଛ। ଫୁଲଗଛର ଶାଗୁଆ ଛାତିରେ ପିକେଇଛି 2ଟି କଢ଼ି। ଫୁଲଗଛର ଶାଗୁଆ ଛାତିରେ ପିକେଇଛି 2ଟି କଢ଼ି। ଗୁଣୁ ଗୁଣୁ ମହୁମାଛି, ଚିତ୍ରିତ ପ୍ରଜାପତି, ଅନ୍ଧାରୁଆ ଭଅଁର କଢ଼ିକୁ ଦେଖି ଆଙ୍କିଲେଣି ଫୁଲର ଚିତ୍ର। ଫୁଲଗଛର ଶାଗୁଆ ଛାତିରେ ପିକେଇଛି 2ଟି କଢ଼ି। ତାଙ୍କ ତୁଳିର ରଙ୍ଗ କେତେ ଆତ୍ମୀୟ ଜାଣିବା ମୁସ୍କିଲ। ସତରେ ତାଙ୍କ ତୁଳିର ରଙ୍ଗ କେତେ ଆତ୍ମୀୟ ଜାଣିବା ମୁସ୍କିଲ। ତାଙ୍କ ଅଧୀରତା କେତେ ନିବିଡ଼ କହିବା ବି କଷ୍ଟ। ବଢ଼ନ୍ତା କାଳର ହସ୍ତାକ୍ଷର ହିଁ ଉଚ୍ଚାରଣ କରିବ ସେମାନଙ୍କ ଅନ୍ତରଙ୍ଗତାର ବିଶ୍ୱାସପଣ, ସେମାନଙ୍କର ଅନ୍ତରଙ୍ଗତାର ବିଶ୍ୱାସପଣ। ଚିହ୍ନିବା କଷ୍ଟ ବୋଲି ତ ଛାତିରୁ ବାହାରି ଶୂନ୍ୟରେ ମିଳେଇଯାଏ ଗୋଟେ ଦୀର୍ଘଶ୍ୱାସ। ଚିହ୍ନିବା କଷ୍ଟ ବୋଲି ତ ଛାତିରୁ ବାହାରି ଶୂନ୍ୟରେ ମିଳେଇଯାଏ ଗୋଟି ଦୀର୍ଘଶ୍ୱାସ। ବୁଝି ହୁଏନି ବୋଲି ତ ଆକାଶର ରଙ୍ଗ ବି ବିବର୍ଣ୍ଣ। ଏପଟେ ଫୁଲଗଛ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ଆତଙ୍କର ଆଶଙ୍କାରେ ବାରମ୍ବାର କ୍ଷତାକ୍ତ ରକ୍ତାକ୍ତ ବି। ଧନ୍ୟବାଦ। ମୁଁ ତ୍ରିଲୋଚନ ସ୍ୱାଇଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୁଁ ସାରସ୍ୱତ ପ୍ରଣାମ ଜଣାଉଛି। ମୋର କବିତା ଶୀର୍ଷକ ନିର୍ବାକ ବସୁଧା। କ୍ଷମା ଦେଇ ଦେଇ ନିଃସ୍ୱରୁ ନିସ୍ତେଜ ଆଡ଼କୁ ମୋର ଗତି। କ୍ଷମା ଦେଇ ଦେଇ ନିଃସ୍ୱରୁ ନିସ୍ତେଜ ଆଡ଼କୁ ମୋର ଗତି। ତଥାପି ସରିନି ତୋ ଅହଂ ଭାବ, କମିନି ବି କାଣିଚାଏ ସ୍ୱାର୍ଥ, ବଦଳିନି ତୋ ଅବୁଝା ପ୍ରକୃତି। ପଲିଥିନ୍ ଜରି ଜମ୍ବୁଳରେ
ଭରା ମୋର ସାରା ଶିରା ଓ ପ୍ରଶିରା। ପଲିଥିନ୍ ଜରି ଜମ୍ବୁଳରେ ଭରା ମୋର ସାରା ଶିରା ଓ ପ୍ରଶିରା। ଅଣାୟତ ଅସମ୍ଭାଳ ସ୍ଥିତି ଅକଥନୀୟ ମୋ ପୀଡ଼ା। ତୁ ବୁଝିବି ବୁଝୁନୁ ବୋଲି ତୋତେ ବାର ବାର କହିବି କେମିତି। ତୁ ତ ମହାଜ୍ଞାନୀ ବିଦ୍ୱାନ ପଣ୍ଡିତ ଭୂମିରୁ ଭୂମାକୁ ଅକ୍ଲେଶରେ ଅକସ୍ମାତ କରୁଆତ ଜାତ। ତୁ ତ ମହାଜ୍ଞାନୀ ବିଦ୍ୱାନ ପଣ୍ଡିତ ଭୂମିରୁ ଭୂମାକୁ ଅକ୍ଲେଶରେ ଅକସ୍ମାତ କରୁଆତ ଜାତ। ହୁ ହୁ ହୋଇ ଜଳିଯିବ ମୋର ସାରା ଅବୟବ ପାଇଗଲେ ତୋର ସାମାନ୍ୟ ଇଙ୍ଗିତ। କେଡ଼େ ବଳଶାଳୀ ତୁ କେଡ଼େ ବଳଶାଳୀ ତୁ। ତୁ ତ ଜାଣିଛୁ ଦୁନିଆଟା ଦିଆ ନିଆର ଭାବ। ତୁ ଚାହିଁଲେ ତୋ ପକ୍ଷେ କିଛି ନୁହେଁ ଅସମ୍ଭବ। ଲୋଡ଼ା ଖାଲି ସ୍ନେହ ଶ୍ରଦ୍ଧା ରାଧା ପରି ପିରତିମ ସୁଧା। ଲୋଡ଼ା ଖାଲି ସ୍ନେହ ଶ୍ରଦ୍ଧା ରାଧା ପରି ପିରତିମ ସୁଧା। ହୃଦୟରେ ହୃଦୟ ମାଟିରେ ମାଟି ସାଗରକୁ ସାଗରରେ ଯୋଡ଼ି ଆଲିଙ୍ଗନ ମୁଦ୍ରାରେ ମୁଁ ନିର୍ବାକ ବସୁଧା। ଧନ୍ୟବାଦ। ଗଳ୍ପ ଦୁଃଖଠାରୁ ଗଭୀର ନୁହେଁ ସମୁଦ୍ର। ଭଙ୍ଗା ଘର ଭାଙ୍ଗିଗଲା, ସେଇଠି ନୂଆ ଘର ଗଢ଼ା ହେଲା। ପାଚେରୀ ବୁଲିଗଲା, ଗାଁ ଲୋକେ କୁହାକୁହି ହେଲେ ଯା ହେଉ ବସ୍ତୁ ଭିଟା ଯାଉ ଯାଉ ରହିଗଲା। ଏଥର ଘରକୁ ସୁନ୍ଦର ଘର ଲୋକଙ୍କୁ ଅପେକ୍ଷା ରହିଲା। ସେଇ ଘରେ କିଏ କିଏ ରହିବେ ଥରେ ଗାଁ ଲୋକମାନେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଲେ। ସେଇ ଘର ସଂସାର ବିଗତ କଥା ଉଠିଲା, ଆଗତ ଭବିଷ୍ୟତର କଥା ଉଠିଲା। ଆଉ ଦିନେ ଦେଖାଗଲା ସେଇ ଦୁଆରେ ଲାଗିଲା ଗୋଟିଏ ଟ୍ରକ୍ ଓ ଦୁଇଟା କାର। ପିଲା କୁଟୁମ୍ବ ଓହ୍ଲେଇଲେ, ଜିନିଷପତ୍ର ଓହ୍ଲେଇଲା, ଘରଟା ପୁରିଗଲା। ପିଲାଙ୍କ ମେଳି ଦୂରରୁ ଥାଇ ଏଇ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖୁଥିଲା। ଦେଖି ସେମାନଙ୍କ ମନରେ ସେଇ ଯୋଉ ଖୁସିଟା ଆସିଲା ତାର କାରଣ ଥିଲା ତାଙ୍କରି ଭଳିଆ ଛୋଟିଆ ସୁନ୍ଦରିଆ ପିଲାଟିଏ, ଭାରି ସଫାସୁତୁରା, ଭାରି ଚକଚକ। ତାକୁ ଦେଖି ଏମାନଙ୍କୁ ଭାରି ଲାଜ ମାଡୁଥିଲା। ଏମାନେ ସମସ୍ତେ ଫୁଙ୍ଗୁଳା। ସିଏ କି ଦିନ କି ରାତି ସବୁବେଳେ ପିନ୍ଧି ପାନ୍ଧି ମାମୁଁ ଘରକୁ ଗଲା ଭଳିଆ ଫିଟଫାଟ ଦିଶୁଥିଲା। ଦିନେ ଗଲା, 2 ଦିନ ଗଲା, ଏମିତି ହେଇ 6 ଦିନ କଟିଗଲା। ଏଇ ଦିନ ଭିତରେ ପିଲାମାନେ ଜମାରୁ ପିଲାଟି ସହିତ ମିଳିପାରିଲେ ନାହିଁ। ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଗଢ଼ି ହେଇଥିବା ସବୁ କିଛି ଯୋଜନା ପଣ୍ଡ ହେଇଯାଉଥିଲା। ଏବଂ ଠିକ 7 ଦିନ ଦିନ ସବୁ କିଛି ସରିଗଲା। ହୋ କିନା ଉଠିଥିବା ଘରଟା ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଲା। ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ସେଇ ଘରେ କେବଳ ଜଣେ ବୁଢ଼ା ଲୋକ ରହିଗଲେ। ବୟସିକିଆ ବୁଢ଼ା ମଣିଷ ଜଣେ, ଫୁରଫୁର ଧଳା ବାଳ। ସମସ୍ତଙ୍କ ସହ ଭଲ ମନ୍ଦରେ ଆଚାର ବିଚାରରେ ସେ ମିଶିଗଲେ। ସକାଳୁ ଉଠି ଗାଁ କଡ଼େ କଡ଼େ କୋଉଠିକି ଯାଇ ପୁଣି ଫେରି ଆସିବେ। ସଞ୍ଜକୁ ସେମିତି ବୁଲିଯିବେ ଏବଂ ଘରକୁ ଫେରି ଆସିବେ। ତାପରେ ସାରାଦିନ ଘରେ କ'ଣ ସବୁ କରନ୍ତି କେଜାଣି। ତେବେ ଦେଖାଗଲା ଏ ଭିତରେ ଲୋକମାନଙ୍କର ଯିବା ଆସିବା ଝଗଡ଼କୁ ଲାଗିଲା। ଏସବୁରେ ସେ ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲାମାନଙ୍କର ଯାଏ କେତେ ଆସେ କେତେ। ସେମାନଙ୍କ ଆଖିରେ କେବଳ ଗୋଟିଏ କଥା, ଭିତରେ ଖେଳିବାଟା ଭାରି ଭଲ ହେଉଥିଲା। ଏବେ ପାଚେରୀ ଉଠିବାରୁ ସେମାନେ ଆଉ ଖେଳି ପାରିଲେ ନାହିଁ। ଅତୀତ ଦିନରେ ଜାଗାଟା ଫାଙ୍କା ଥିଲା, ସେଇଥିପାଇଁ ସେ ପିଲାମାନେ ସେଇଠି ଖେଳୁଥିଲେ। ତେଣୁ ସେମାନେ ଆଉ ସହଜରେ ଖେଳି ପାରିଲେ ନାହିଁ। ଏବେ ସେମାନେ ଖେଳିବେ କେଉଁଠି? ଏଇ ପିଲାମାନେ ଗାଁ ଦାଣ୍ଡରେ ଗିଲି ଦଣ୍ଡା ଆଉ ଖେଳି ପାରିବେ ନାହିଁ। ମାରିଲେ କାହା ଉପରେ ବାଜିବ ହିଁ ବାଜିବ। ସେଇଥିପାଇଁ ଭାରି ଆକଟ ଘରେ ସବୁ ଖେଳ, ଗିଲି ଦଣ୍ଡା ଖେଳ ନାହିଁ। ଆଉ କି ଖେଳ ଖେଳି ହେବ ଯେ ଏଇ ଗଳି ଭଳିଆ ଗାଁରେ? ଯାହା ଖେଳ କାହା ଦେହରେ ବାଜିବ ହିଁ ବାଜିବ। ସେଇଥିପାଇଁ ପିଲାଏ ମନମରା ହେଇ ଦିନ କାଟୁଥିଲେ। କିଛି ନାହିଁ, ହାତ ଗୋଡ଼ ଠପ୍। ସେଇଥିପାଇଁ ବୁଢ଼ାଟା ଉପରେ ପିଲାମାନଙ୍କର ରାଗ, ଟିକେ ଟିକେ ଭୟ। ବୁଢ଼ା ଘରେ ବନ୍ଧୁକ ଅଛି ତ ସେଇଥିପାଇଁ। ଦିନେ ସୁଯୋଗ ଉଣ୍ଡି ଗେଟ୍ ଡେଇଁ ପିଲାମାନେ ଭିତରକୁ ପଶିଲେ। ଚାଲିଲା ଗିଲି ଦଣ୍ଡା ଖେଳ, ଜମିଗଲା ଖେଳ। ତା ଟିକେକୁ ବୁଢ଼ାଟି ପହଞ୍ଚିଗଲେ। ଗେଟ୍ ଆଗରେ ଠିଆ ହେଇଗଲେ। ଏଥର ପିଲାଏ ଯାଆନ୍ତି କୁଆଡ଼େ? ବହେ ଦୌଡ଼ା ଦୌଡ଼ି ହେଲେ। ଉଚ୍ଚ ପାଚେରୀକୁ ଡେଇଁବା ପାଇଁ ଫକ ଡେଇଁଲେ, ପାର ହେବା ପାଇଁ ଫକ ଡେଇଁଲେ, ହେଲେ ପାରୁନଥିଲେ।
ମେଘନାଦ ପାଚେରୀକୁ ଠେକୁରା ଛୁଆଙ୍କ ଡିଆଁ। ବୁଢ଼ା ଲୋକଟି ଠିଆ ହେଇ ଥିଲେ ହସ ହସ ମୁହଁରେ। ପିଲାମାନେ ଯେମିତି ଭାବିଥିଲେ ସେମିତି ଦିଶୁନଥିଲା ତାଙ୍କ ମୁହଁ। ତାଙ୍କ ମୁହଁରେ କୁନି କୁନି ହସ ଲାଗି ରହିଥିଲା। ପିଲା ଏଥର ଡେଇଁ ଡେଇଁ କାଇଲ ହେଇ ଠିଆ ହେଲେ। ଡରିମରି କାନମୁଣ୍ଡା ଆଉଁସି କୁନିକେନେ ହେଇ ଚୁପଚାପ ରହିଲେ। ବୁଢ଼ା ଲୋକ ଜଣକ ଏଥର ଗେଟ୍ ଫିଟେଇଲେ, ଭିତରକୁ ଆସିଲେ। ପିଲାମାନଙ୍କୁ ପାଖରେ ପାଇ ହସିଲେ ଆପଣେଇ ନେବା ଭଳି ସୁନା ହସଟେ। କହିଲେ, ପିଲାଏ, ମୋତେ ଟିକେ ତୁମମାନଙ୍କ ସହିତ ଖେଳନ୍ତ ନାହିଁ? ପିଲାମାନେ ଏକାବେଳେ ଅବାକ। ସେଉଠୁ ପିଲାମାନଙ୍କର ଭୟ ଛଡ଼େଇବା ପାଇଁ ସେ ଆଉ ଥରେ ଯୋଗ କଲେ, ମୋତେ ଡରୁଛ କିରେ? ମୁଁ ପୁରା ତୁମ ଜେଜେ। ସେଉଠୁ ଆରମ୍ଭ ଖେଳର ଓ ମେଳର। ତା ପରଠାରୁ ମେଳିର ମେଢ଼ି ହେଇଗଲେ ସେଇ ବୁଢ଼ା ଲୋକଟି। ପିଲାମାନେ ତାଙ୍କର ଯେମିତି ପ୍ରାଣବିନ୍ଦୁ। ଜେଜେ ଜେଜେ ତାଙ୍କର ଅବାଧ ଡାକ। ଖେଳକୁଦ ଯେତେ ଖିଆପିଆ ପ୍ରାୟ ବେଳେ ଜମିକି। ଅଳ୍ପ ଦିନରେ ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଏମିତି ଏକ ଭାବ ସମ୍ପର୍କ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହୋଇଗଲା ଯେ ପିଲାମାନଙ୍କ ବିନା ସେ ଓ ତାଙ୍କ ବିନା ପିଲାମାନେ ଯେମିତି ଆଉ ରହିପାରିଲେ ନାହିଁ। ପିଲାମାନେ ଆସିଗଲେ, ଆୱାଜ ଦେବେ କୁମ୍ଭାଟୁଆର ଡାକ ଡାକି, କୋଇଲିର କୁହୁ ସ୍ୱର କରି। ବୁଢ଼ା ମଣିଷଟି ଘର ଭିତରୁ ଠୁକ୍ ଠୁକ୍ କରି ଗାଳି। ସେଇଥିରେ ସେ ଇଙ୍ଗିତ ଦେବେ ସମୟର ଆଉ ଅପେକ୍ଷା କରି ରହିବାର। ଟିକେ ସମୟ ଟଳିଯିବ, ତାପରେ ଫିଟିଯାଏ କବାଟ, ଲାଗିଯାଏ ମେଳ, ଲାଗିଯାଏ ଖେଳ। ଆଜି ସେଇ ଘର, ସେଇ ଗାଁ, ଏପରିକି ସାରା ଦେଶ ସ୍ତବ୍ଧ। ପିଲାମାନେ ବୁଝିପାରୁନାହାନ୍ତି କାହିଁକି ନୀରବ ତାଙ୍କ ଗାଁ। ସେମାନେ ସମୟକୁ ଅନେଇଥିଲେ। ସମୟ ଉଇଁଲା ତ ସେମାନେ ଆସିଗଲେ ଖେଳିବାକୁ। ସବୁଦିନ ପରି ଆଜି ବି ଡାକ ଦେଲେ କୁମ୍ଭାଟିଆର ଡାକ। ବିଜୟର ବାର୍ତ୍ତା ନେଇ ଯେମିତି ଭାଟ ଡାକି ଦିଏ, ଠିକ୍ ସେମିତି। କିଛି ସ୍ୱର ଶବ୍ଦ ଶୁଭୁନଥିଲା ପ୍ରତି ଉତ୍ତରରେ। ବାଡ଼ି ଠୁକ୍ ଠୁକ୍ ଶୁଭୁନଥିଲା। ବାଡ଼ି କିଛି ଇସାରା ଦେଉନଥିଲା। ପୁଣି ଥରେ କୋଇଲିର କୁହୁତାନ ଯାହା ସୂଚେଇ ଦେଉଥିଲା, ଆମେ ଅଥୟ ହେଲୁଣୁ ଜେଜେ, ଏଥର ଇସାରା ଦିଅ, ଏଥର କବାଟ ଖୋଲ, ଏଥର ବାଡ଼ି ଠୁକ୍ ଠୁକ୍ କର। ଅଥଚ ନୀରବ ଥିଲା ଘର, ସେଇ ନୂଆ ଘର। ପିଲାମାନେ ଗେଟ୍ ଡେଇଁ ପଶିବାକୁ କୁହାକୁହି ହେଲେ। ଜଣେ ବାରଣ କଲା, ନା ନା, ସେମିତି କରନା। ଜେଜେପା କହିଛନ୍ତି, କେବଳ ଶତ୍ରୁ ଦୁର୍ଗକୁ ଚଢ଼ାଉ କରିବା ପାଇଁ ଡେଇଁବାକୁ ହୁଏ ଶତ୍ରୁର ପ୍ରାଚେରୀ। ପିଲାମାନଙ୍କର ବିଚାର କରୁଥିଲା ବେଳେ ସେଇ ବାଟ ଦେଇ ଗାଁର ଜଣେ ଲୋକ ଯାଉଥିଲେ। ସେ କହିଲେ, ଆଜି ତୁମେ ଜେଜେକୁ ଜମା ହଇରାଣ କରନା। ଆଉ ଜାଣିଛରେ, ତାଙ୍କ ପୁଅକୁ ପାକିସ୍ତାନୀମାନେ ଆମ ସୀମାନ୍ତରେ ମାରି ଦେଇଛନ୍ତି। ଥମ୍ ପଡ଼ିଗଲା ପିଲାମାନଙ୍କର ଉଚାଟ। ସେମାନେ ରହିଗଲେ ଚୁପ୍। ଥମ୍ ଥମ୍ ଦିଶିଲା କୁନି କୁନି ମୁହଁ। ଯେଉଁ ସବୁ ମୁହଁରେ ଫୁଲ ଫୁଟି ଯାଉଥିଲା, ସେହି ସବୁ ମୁହଁ ସତେ ଯେମିତି ବୁଢ଼ା ପାଲଟିଗଲା। ସେମାନଙ୍କ ଆଖି କେବଳ ସେଇ ଦୁଆରକୁ, ନିରୀହ ଢଳ ଢଳ। କେତେ ସମୟ ବିତିଗଲା। ତାପରେ ଶୁଭିଲା ଠକ୍ ଠକ୍ ଠକ୍। ଶୁଭିଲା ବାଡ଼ିର ସେଇ ଶୁଣା ଠୁକ୍ ଠୁକ୍ ଶବ୍ଦ। ପିଲାମାନଙ୍କ ଆଖି ଟେକି ହେଇଗଲା। କବାଟ ଫିଟିଲା। ମେଳିର ମେଢ଼ି ବାହାରକୁ ବାହାରିଲେ। ଓଠରେ ସାନ ହସଟେ, ଲୁହ ଉପରେ ଫୁଲ ପାଖୁଡ଼ାଟେ ଯେମିତି ଲାଗିଯାଇଛି। ତଳକୁ ଓହ୍ଲେଇଲେ ସେ। ପିଲାମାନଙ୍କୁ କୁଣ୍ଢେଇ ପକେଇଲେ। ଆଉ ସେଇଠି, ସେଇ ବନ୍ଧନ ଭିତରେ ଅମୃତର ବିନ୍ଦୁ ପରି ଝଡ଼ି ପଡ଼ୁଥିଲା ତାଙ୍କର ସମସ୍ତ ଲୁହ। ବାସ୍ ସେତିକି। ତାପରେ ଆଉ ସେ ବୁଢ଼ା ମଣିଷଟିର ଆଖିରୁ ଲୁହ ବୋହି ନାହିଁ। ଏବେ ସବୁ ସକାଳେ, ସବୁ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ତାଙ୍କ ମେଳିକୁ ନେଇ ସେଇ ବୁଢ଼ାମଣିଟି ବ୍ୟସ୍ତ ଥାନ୍ତି। ସେମାନେ ଜର୍ସି ପିନ୍ଧି ଖେଳରେ ମାତିଥାନ୍ତି, ନହେଲେ କସରତ କରୁଥାନ୍ତି। ଲୋକମାନେ ବୁଝୁଥାନ୍ତି, ଇଏ ହେଉଛି ଗଠନ, ଇଏ ହେଉଛି
ଗଠନ ଆଗାମୀ ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ ନିର୍ମାଣ। ବୋଧହୁଏ ସେ ବୁଢ଼ା ମଣିଷଟି ଏ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ନେଇ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖୁଥିଲେ। मोर कवितार शीर्षक प्रतीक्षा। उष्म शिशिर भिजा मतुआल समीरण अपेक्षारत नवगुंजरणर सानिध्य पाई वर्ण विभा पुष्प भरा बासर सेजरे बकुल माधवी कांचन अशोक प्रतीक्षारत तांको प्राणप्रिय भ्रमर प्रजापति आउ मधुमक्षीर आगमन को शृंगारित अवगुंठन एड़ाई देह और मनर सेजरे मेंटाइबा पाई उत्कंठित विचलित तुमको खोजा चली बण पहाड़ गछलता और महुल फूलरे तुमे काले हजि जाइछ रागरे अभिमान रे लुचि जाइछ समय संधिरे सबुठी तुमरी चर्चा तुमरी प्रतीक्षा तुमे थरे अलस भंगी चुमी गले धोई जीव दुखरे आउटु पाउटु हेउतबा जंत्रणासिक्त आहत मन डरुछि तुमको काले चमकईदब मने पकईदब सब मृत पृष्ठा जहाँ सब मोड़ी माड़ी केबटू फोपाड़ी देइछि डस्टबिन रे मना करी देइछि महुल फूल को बुझाई देइछि बकुल माधवी आउ कांचन को रति क्रीड़ा पई अपेक्षारत हाथी आउ हरिण पलक सेमाने किंतु अबुझा अभिमान और ग्लानि रे जर्जरित मुसीना तुमको न छुईबार प्रण करिछि सेमाने किंतु मिलनर अवदमित प्रतीक्षा कोइलीर कोहू समीरणर सु मलयर शीतल स्पर्श और पुष्पलतार सुगंधरे सेमाने उन्मादित बसंत आओ केते डेरी आसितरे छुई जाओ जेते सबु आहत मन को। नमस्कार मो कवितार शीर्षक स्वस्ति आह्वान रे घरे घरे बसी कविता पढ़िबा आस। स्वस्ति आह्वान रे घरे घरे बसी कविता पढ़िबा आस कोविड-19 लॉकडाउन जोगु पाठ हेउ नाही कविता और गल्प मन हेलानी निराश कविता पढ़िबा आस कवितार रस आस्वादन पाई आस करिबा प्रयास चेतना को आस जाग्रत करिबा पीबा कविता रस स्वस्ति आह्वान रे दूरतारे थाई निज निज घरु कविता पढ़िबा आस कवितार बन्ही तेजियान हेले लागी जाए परा युद्ध फगुण कविता शुणिदेले परा विह्वल होई वृद्ध कविता शब्दरे कंपई आकाश निशार्धरे उठे सूर्य कोरोना हटिबो कविता आह्वाने भले चालू संग रोध मास्क लगी थाउ सभिंक मुहरे हाथ धोइबा हेउ आयुध कोरोना हटिबो हेले सचेतन रही पारिबनी भाइरस रो किछि अंश स्वस्ति आह्वान रे कविता पढ़िबा आस कवि बंधु आस आस कवि बंधु आस। नमस्कार। अबाध मिलामिशार मुक्त महोत्सव स्वाधीनता ए गृहबंदी सुनसान रास्ताघाट निर्भय बुलुचंती जीवजंतु सुंदर दिशुची गछ वृक्ष स्वच्छता आसीची जलरे जीवन को जानिबार समय एबे उपनीत। आसंतु एई अवसर रे स्वस्ति साहित्य संसद राउरकेलार एई डिजिटल साहित्य आसर कार्यक्रम को आमे स्वागत करिबा एवं एई अवसर रे मु गोटे कविता आपण मान को पढ़ी सुनेबी। कवितार शीर्षक जालबुणा। माटीठू अल्प उच्चरे आकाशर दूरताठू ढेर तळे बुढ़ियाणी मांकड़ सापरी चिंतारू चेतनरू निष्कासित रज्जुरे निज पाई तार भिड़ी तैयारी गोटे जाल घर संजोगरू संपृक्तिरू संक्रमणरू बाछंद करिছে निजको संजोगरू संपृक्तिरू संक्रमणरू बाछंद करिছে निजको एठु दृश्यमान हुए विस्तृत आकाशर सीमाहीन उदासीनता केबे केबे अजाड़ी है पड़िଯିବାର
ଅନିର୍ଣ୍ଣିତ ଆବିଷ୍ଟତା। ଟିକିଏ ତଳକୁ ଚାହିଁଲେ ଦିଶେ ପୂର୍ବବତ୍ ଫୁଲ ଫୁଟୁଛି। ଟିକିଏ ତଳକୁ ଚାହିଁଲେ ଦିଶେ ପୂର୍ବବତ୍ ଫୁଲ ଫୁଟୁଛି, ମଉଳୁଛି। ସକାଳର ଉଡ଼ା ପକ୍ଷୀ ସଞ୍ଜ ହେଲେ ବସାକୁ ଫେରୁଛି। କେଉଁଠି କେମିତି ନଈର ପଥ ବଦଳିଛି, କେଉଁଠି କେମିତି ନଈର ପଥ ବଦଳିଛି। ସମୁଦ୍ର କୂଳ ଖାଇଛି, କାହା କାହା ନାଁ ଗାଁ ବୁଡ଼ିଛି, କାହା କାହା ନାଁ ଗାଁ ବୁଡ଼ିଛି। ଅଥଚ ଅଟକି ଯାଇନି ପ୍ୟାରେଡର ଶୃଙ୍ଖଳାରେ ଟିକ୍ ଟିକ୍ ଚଳୁଥିବା ଘଡ଼ିର ଗତି ଓ ବିଗିଡ଼ି ଯାଉଥିବା ସମାଜର ଦୁର୍ବଳ ମନସ୍ଥିତି। ସୁନାମୃଗର ସଜଳ ଚାହାଣୀରେ ଆଗ୍ରହ ଦେଖାଉଛି ମୋ ସୁନାନାଖି ଝିଅ। ସୁନାମୃଗର ସଜଳ ଚାହାଣୀରେ ଆଗ୍ରହ ଦେଖାଉଛି ମୋ ସୁନାନାଖି ଝିଅ। ଅଳି ଗୁହାରି କରୁଛି, ଅଧୀର ହଉଛି, ତାକୁ କଣ ଜଣା। ଛଦ୍ମ ଯୋଗୀ ବେଶ ତଳେ ଲୁଚି ରହିଥାଏ ଜଣେ ଲଙ୍କାଧୀଶର ଦୃପ୍ତ କାମନା। ଝିଅ ମୋର ଅନ୍ୟ ଅନନ୍ୟା, ଝିଅ ମୋର ଅନ୍ୟ ଅନନ୍ୟା। ମୃଗ କି ସୁନାମୃଗ ନୁହେଁ, ତାକୁ ପରଖିବାର ଅଛି କାହା ଦେହେ କସ୍ତୁରୀର ମହକ ରହିଛି। ମୃଗ କି ସୁନାମୃଗ ନୁହେଁ, ତାକୁ ପରଖିବାର ଅଛି କାହା ଦେହେ କସ୍ତୁରୀର ମହକ ରହିଛି। ଗୃହଲକ୍ଷ୍ମୀ ଝିଅ ମୋର, ଗୃହଲକ୍ଷ୍ମୀ ଝିଅ ମୋର। ଝୋଟିଚିତା ପିଠାପଣା ସହ ଘର କଣରାରେ ତାକୁ ଜାଲ ବୁଣା ଶିଖିବାର ଅଛି। ଝୋଟିଚିତା ପିଠାପଣା ସହ ଘର କରଣାରେ ତାକୁ ଜାଲ ବୁଣା ଶିଖିବାର ଅଛି। ଧନ୍ୟବାଦ, ନମସ୍କାର। ନମସ୍କାର। ଆମେ ସବୁ ଏମିତି ଗୃହରେ ବନ୍ଦ ଥିଲାବେଳେ ସ୍ୱସ୍ତି ସାହିତ୍ୟ ସଂସଦ ଆମ ସୃଜନ ପକ୍ଷୀର କବିତା କାକଳିକୁ ଶୁଣାଇବା ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ଦେଇଥିବାରୁ ମୋ ତରଫରୁ ଆଗ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ। ସତରେ ଆମେ ସବୁ ଘର ଭିତରେ ବନ୍ଦ ସିନା, କିନ୍ତୁ କବିତାର ଆକାଶରେ ତ ଆମେ ମୁକ୍ତ। ମୋର କବିତା ପଢ଼ିଛି। କବିତାର ନାଁ ଅଧାରେ ଈଶ୍ୱର। ଜଣା ନାହିଁ ସେତେବେଳେ ଈଶ୍ୱରମାନେ ସବୁ ଜନ୍ମ ନେଇଥିଲେ କି ନାହିଁ କେଜାଣି। ଜଣା ନାହିଁ ଈଶ୍ୱରମାନେ ସେତେବେଳେ ଜନ୍ମ ନେଇଥିଲେ କି ନାହିଁ କେଜାଣି। ମୁଁ କିନ୍ତୁ ପାଇସାରିଥିଲି ଜୀବନ। ଠିଆ ହୋଇଯାଇଥିଲି ଏକ ଲମ୍ବା ଧାଡ଼ିରେ। ଗ୍ରହ କି ନକ୍ଷତ୍ର, ନଦୀ କି ସାଗର, ପଥର କି ପାହାଡ଼, କିଛି ଗୋଟାଏ ରୂପର ଅପେକ୍ଷାରେ। ଟିକି ଟିକି ଗୁନ୍ଥା ମାଳି ପରି, ଟିକି ଟିକି ଗୁନ୍ଥା ମାଳି ପରି ଆଗ ପଛ ହେଉଥିଲି ବିନ୍ଦୁମାନଙ୍କ ଗହଣରେ। ଜଣା ନାହିଁ ଈଶ୍ୱର ସେତେବେଳେ ପାଇଥିଲେ କି ନାହିଁ ଧାରେ ହେଲେ ନିଶ୍ୱାସ। ମୋତେ କିନ୍ତୁ ବେଢ଼ି ରହିଥିଲା ପ୍ରେମିଳ ଗୋପନାରୀ ପରି ଛନ୍ଦା ଛନ୍ଦି ଯୋଡ଼ା ଯୋଡ଼ି ଅସୁମାରୀ ପବନର ଡୋର। କିଏ ଗଳେଇ ଦେଲା ଗଳାରେ ଆୟୁଷର ମାଳ, ଖଞ୍ଜି ଦେଲା ଚର୍ମ ରକ୍ତ ସ୍ୱେଦ ରେତର ଟିକି ଟିକି ତାରକସି ଫୁଲ। ନାଭିରେ ମହକିତ ଚନ୍ଦନ ତ ଆଖିରେ କସ୍ତୁରୀ ସପନ। କେମିତି କେଜାଣି ଈଶ୍ୱର କିପରି ରହିଗଲେ ଅଧା ଗଢ଼ା ହେଇ ଏତେ ଦିନ। ମୁଁ କିନ୍ତୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମୟ ଆଉ ନିଶ୍ୱାସର କୋଳାକଳି କୁଣ୍ଡଳୀରେ ନୀତି ହଜଉଥିବା, ନୀତି ଗଢ଼ୁଥିବା ଏକ ଭରପୁର ଜୀବନ। ଜଣା ନାହିଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ମିଳିଲା କି ନାହିଁ ଅନ୍ଧାରରୁ ମୁକୁଳିବାର ବାଟ। ମୋତେ କିନ୍ତୁ ହାତ ଧରି କହିଦେଉଥିଲା ଫିସ୍ ଫିସ୍ କିଏ, ଜୀବନ ସିନା ଛୋଟ, ବହୁ ଦୀର୍ଘ ତୋର ଏ ଐଶ୍ୱରିକ ପଥ। ଧନ୍ୟବାଦ। ମୁଁ ଶ୍ରୀମତୀ ବିଜୟଲକ୍ଷ୍ମୀ ପଟ୍ଟନାୟକ। ମୋର କବିତାର ଶୀର୍ଷକ ସଂକଳ୍ପ। শান্ত স্নিগ্ধ কান্ত কমনীয় শোভা, বিজনতার বিমোহন বেশ, ঝরଣାর কুড়ু কুড়ু তান, পাহাড় পর্বতর সজ্জীকৃত রূপবিভা,
ସ୍ରୋତସ୍ମିନୀର ସର୍ପିଳ ଗତିର ଛନ୍ଦାୟିତ ପ୍ରବାହ, ବନବିହଙ୍ଗର ମଧୁର କାକଳି, ପ୍ରକୃତିର ମୁକୁଳା ଛାତିରେ ଅରଣ୍ୟାନୀର ନୈସର୍ଗିକ ଶୋଭା। ଯେଉଁ ଯେଉଁ ଆରଣ୍ୟକ ସଂସ୍କୃତିରେ ବିଶ୍ୱାବସୁ ଶବର କରୁଥିଲା ନୀଳମାଧବଙ୍କ ପୂଜା, ବାଲ୍ମୀକି, ବ୍ୟାସ, ବିଶ୍ୱାମିତ୍ର ଓ ବଶିଷ୍ଠ ଯାହାରି କୋଳରେ ଆଶ୍ରୟ ନେଲେ, ସେଇ ପ୍ରକୃତି ଶୋଭା ଆଜି ଅକଥନୀୟ। ବୁଢ଼ୀମା କାହାଣୀ ଆଉ ବିଜ୍ଞାନର ଉଦ୍ଭାବନ, ଯନ୍ତ୍ର ସଭ୍ୟତାର ଉଦୟନ, ଯାହାଫଳରେ ପ୍ରକୃତି ଆଜି ହୋଇଛି ବିନିଷ୍ଟ। ଆସ ମିଳିମିଶି ସଭିଏଁ ବଞ୍ଚାଇବା ପ୍ରକୃତିକୁ, ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ପରିବେଶକୁ। ହେଉ ଏହା ଆମ ପାଇଁ ଜୀବନର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ସଂକଳ୍ପ, ହେଉ ଆମ ପାଇଁ ଏହା ଜୀବନର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ସଂକଳ୍ପ। ଧନ୍ୟବାଦ।